that's all I was when I played junior hockey, preparing to go professional. I was having a self-reflection on myself and figuring out what I really wanted to do in the future. I think entrepreneurship was the right path. Now at Babson College, I am working on Stigley Learning. 사회에서 공헌하고 근본적인 가치를 만드는 그런 사업을 해야겠다. 더 나은 세상을 만드는 도움을 주는 교육을 확보하기 위해서 끊임없이 학생들에게 혁신하라, 창업하라 하고 있는 이 기술이 얼마나 유용한지를 증명하는 적극적 행위, 인류의 삶에 도움이 될 수 있는 것을 고안해내는 것. 20대 교양을 기억할 공식이라고 생각해요. 공감하고 실천하려는 마음. 이게 정말 근간이 되지 않을까요? 주체적으로 사는 지속 가능하기 위해서는 창업을 해야 된다. 미국 매사추세츠주 웨즐리에 위치한 웹슨 카리지는 차별화된 창업 교육으로 세계적인 주목을 받고 있습니다. 지난 3월, 웹슨에서 뜨거운 독을 보내고 있는 이런 학생들을 만났습니다. Yeah, so our stage B is to integrate AI and machine learning into our service. Like, I'm a student, I take a picture, right, of the question. You know how, like, the text that's generated, you have to be very specific with the symbols, too. So, like, 2x plus 5 equals 10, right? So we have the numbers 2, 5, 10, but we also have symbols like x, we have plus, we have equals. Like, we need the system to be able to recognize that. So this is where our angel investors comes in. It will give us enough funds to pay for the engineers to create OCR, create latex, math, create the advanced algebra, right? 학교에서 사무실 공간까지 지원받아 진행 중인 창업 아이템은 스티그니 러닝. Stigley is a Greek word which means instant. Stigley Learning is an on-demand tutoring service where if a student gets stuck on a question, they can hop online, submit their question by uploading an image, and receive video explanations instantly. 이런 학생들이 열정적으로 창업에 나선 건 웹슨에선 특별한 일이 아닙니다. 한국에서 고등학교까지 마치고 웹슨으로 유학을 온 송인도 열심히 자신만의 사업을 진행 중인데요. You just need to have all sizes. 소민이 선택한 창업 아이템은 바로 화장입니다. 제가 과자를 좋아하거든요. 그리고 뭔가 내가 이 대학을 다니면서 자부심을 갖는데 그걸 보여줄 수 있는 어떤 방식인 거잖아요. 미국에서 과자를 생각보다 없으니까 학생들 상대로 팔면은 정해진 이제 타겟 소비자 층도 있고 살 수 있는 비즈니스겠다. Right, and we said website. Like, we want to change the background, and we should probably put like a catchphrase kind of thing. For the graphics, we need more professional website. Like this. That works. That will be images 3 and 4, but images 1 and 2 needs to be a white background. We'll see that. And when they say like, oh, it's like actual and more other 비즈니스 전공에 있는 학교들을 알아보고 있었는데 그 중에서 웹슨이 창업에 강한 학교라는 걸 듣고 지원을 하게 됐고요. 배우는 게 정말 많아요. 왜냐면 내가 뭔가 아이템을 갖고 그 아이템을 아이디어에서 실제 사업으로 구체화하고 실제 창업을 해서 그 기업체를 굴리는 것까지 모든 단계를 일일이 배우거든요. 웹슨을 유명하게 만든 건 철저하게 실무 중심으로 이루어지는 창업 교육. 모든 학생들은 2학년 때부터 팀을 이뤄 창업의 전 과정을 직접 경험하게 되는데 이 교육 중심에 FME 수업이 있습니다. FME는 이제 ENT랑 OB라는 수업을 받는데 ENT 같은 경우는 말 그대로 창업이고 엔터프리너십이고 OB 같은 경우는 Organizational Behavior라고 해서 팀으로 단체로서 일을 했을 때 내가 이들과 어떻게 연결이 되어야 하며 이 비즈니스가 성공하기 위해서 단체로 일을 해야 하니까 팀 분위기를 어떻게 구성하는지 그런 것들에 대해서 다뤄요. 시험 문제도 자주 출제될 만큼 좋은 팀을 만들기 위한 역량은 FME 수업에서 매우 중요하게 강조되는데요. 그 이유는 무엇일까요? 저는 솔직히 처음에 왔을 때 팀 다 상관없고 나만 잘하면 돼 라는 마인드셋을 가지고 있었는데 FME 수업을 통해서 예상치 못한 친구들이랑도 많이 일을 했었는데 그 경험을 통해서 I think I learned a lot about what it really means to be in a teamwork setting. 팀이 좋지 않으면 you cannot go through hard times. The number one reason why companies fail is oftentimes because teams fail. They think I have a great idea, we have a great network, and we can execute forward, but they don't think about the fact that you're on a journey with people who oftentimes see you more than your family. Therefore, I think it's a very good idea at Babson for them to start in the very first year with this kind of class to help students understand how to develop that trust with their team members. 학생들을 창업가로 키우기 위한 대학제의 노력은 비단 수업을 통해서만 이루어지는 게 아닙니다. 미국과 자주 찾는다는 이곳은 기숙사 이타워. Hey, what's going on, guys? Hey, man. Hey, it's been a while. Hey, what's going on? 이곳에 입주한 선배들은 모두 자신만의 비즈니스를 이끌고 있습니다. How's your business going so far? Will you, the bot app? It's going really well. Just signed on a few year-long contracts with clients. We do a bunch of social media, newsletter stuff, Wow, sick. to press, all that stuff. And your app? I just launched the MVP like 2 weeks ago and have 5 people currently using it and 40 plus on the waitlist. Wow, and it was about like, helping teams come together with the... Yes, so gamifying the team bonding process to enhance workplace environments. You gonna give us a free trial? Yeah, for sure. We've been using it for like sort of 170th Yeah. day using it. Like, it's awesome. Like, our community's super tight. 서의 창업 과정을 적극 공유하고 지지하는 문화. 이 경계는 그 상징과 같습니다. Basically, I am one of the biggest users of the walls. My entire business was planned, brainstormed, ideating a lot of different pivots were done on these walls. And then anytime I have an idea or if they want to go forward and I want to just ask some other people's advice and collaborate with them, I just write it on the walls, have them take a look at it. They'll text me or I'll just take them, bring them over here and kind of run them through some of the ideas and get like instant feedback, which is great because it allows me to accelerate my growth and my business. 창업이 곧 문화이자 일상인 대학. 학교 안팎에서 활발히 이어지는 커뮤니티 현장엔 창업가 출신 교수님도 계십니다. 이런 자리에서 학생들은 어떤 이야기를 듣고 배우게 될까요? You have to find meaning. You have to find meaning in your lives. Why, when you look back 20 years from now, what do you wish that you applied yourself towards now? So that 20 years from now, you can say that you've invested 20 years in that problem. All the easy problems have been solved, folks. Right? The hard problems are what remain. 교수님들이 그거를 제일 강조하는 것 같아요. There's a misunderstanding when one approaches business is that you don't look at the money first. 근데 문제를 먼저 보고 그 문제를 어떻게 해결해 나갈까? And then it is there that customers come. So as you solve the problem, as you have a solution, that's where you create the market. That's where you can get customers. Entrepreneurship is a philosophy. It's not as much of a function. All about understanding hidden value in our society. Hidden value is oftentimes understood because you recognize the problem. Not simply to pursue something like financial or something like next delivery app, but simply to find something that really to undiscover, to build something that is solving a problem that is undiscovered value in our society. 이 같은 백신의 창업 교육은 이놈의 사업 방향에도 큰 영향을 미쳤습니다. 지역 학생들에게 방과후 학습 지원을 하는 한 비영리 단체 스티그니 러닝은 이곳과 파트너십을 맺고 서비스를 제공하기로 했습니다. And our tutors are gonna make a video explanation and send it back to you guys. So our response time is between 10 to 15 minutes. That's pretty good.
이곳을 시작으로 창업가 민우는 훨씬 큰 꿈을 꾸고 있습니다. The town that I was from, we were very academically competitive. So most students at my school receive extra tutoring after school. But there are also communities in the United States where students can't even afford to have these tutoring services or get extra help. I think that's where I want to come into City Learning and say, hey, like, it's not about whether you can afford it or not. We want to be able to provide you with the best tutoring opportunities and help enhance your academic performance. And that's the mission that we pursue every day with the team at City Learning. And I think everyone is on the same page and we're very passionate about helping students. 대학 교육을 통해 철학 있는 창업가로 성큼 성장하고 있는 학생들. 그리고 여기 파격적인 선택을 한 대학도 있습니다. So now, during the uni, we are currently working in something close from, say, Well, I guess one is really good opportunities. That is introduction of the sound specific class from Korea to the Northeast market. 학생들이 캠퍼스를 떠나 4년 내에 전 세계를 여행하며 저마다의 비즈니스를 진행하는 대학. 오늘 행사의 진행을 맡은 승빈 역시 그 특별한 창업 교육을 받았습니다. 저는 주회사 로컬로 공동창업자 이승빈입니다. 다양한 국적의 친구들과 팀으로 창업해서 세계 여행하면서 자신의 프로젝트 비즈니스를 하는 돈을 벌어줄 수 있는 그런 학교입니다. 이제 벌었던 돈이 창업 공부와 친구들과 같이 세계 여행에서 벌었던 돈이었고 그다음에 남았던 게 이렇게 친구들과 같이 돈을 벌면서 세계 여행을 했었네요. MKLA는 기업가 정식 하명을 목표로 하는 스페인 몬드라곤 대학의 4년제 학위 과정. 전 세계에서 모인 다양한 국적의 학생들은 15명 안팎씩 한 팀을 이뤄 4년 내내 여러 나라를 옮겨 다니게 됩니다. 중국인, 스페인 사람, 네덜란드, 그다음에 코스타리카, 브라질, 그다음에 미국, 태권도에서 온 친구도 있고 다양했습니다. 무법지대 어울리는 그러니까 이제 문화 차이에서 나왔던 갈등부터 시작해서 사람의 또 성향 차이에서 나온 갈등까지 정말 겪어볼 수 있는 다양한 종류의 갈등들은 거기서 겪어보지 않았나 프로젝트를 하려고 미팅 시간을 듣는데 90분을 만나자라고 얘기를 하면은 친구들은 5분 늦거나 10분 늦거나 그러고 스페인 사람은 20분 늦게 오고 남미에서 온 친구들은 2시간 늦게 오고 이렇게 되는 거예요. 그래서 그런 것들부터 시작해서 얘기를 시작해서도 이제 또 다른 갈등이 해지고 그래서 갈등이 들고 그런 분들이 많습니다. 이런 과정을 통해 도달하고자 하는 교육 목표는 팀 러너십의 육성. 아주 익숙한 단어인 팀과 또 요즘 많이 익숙한 단어인 기업가 정신 합쳐진 팀 기업가 정신인데 대부분 기업가 정신은 한 개인에게 조명하는 것이 아니고 그 개인이 어떻게 역경을 극복하거나 뭐 이벤트 만들어내는가라면 팀은 어떻게 팀이 그것의 과정을 함께 했고 그것이 또 사회에 영향을 주어내가 아니까 주어가 팀입니다. 단순히 능력 혹은 역량의 총량을 떠나서 혼자 했을 때는 내가 풀 수 있는 문제의 수준이 굉장히 한정되더라고요. 팀을 이뤄서 다른 사람들 다시 얘기하면 다른 관점과 가치관을 갖고 있는 사람들과 함께 그 문제를 해결해 나갈 때 더 구체적이고 입체적으로 문제를 접근할 수 있어서 그래서 저는 팀이 필요하다고 생각합니다. 그렇게 해외 가국을 돌며 입지적 창업 교육을 받은 친구는 졸업학위 때 한국으로 돌아와 수많은 청년들과 을 공동 창업했습니다. 세계 여행을 하면서 만나는 그 지역에 있는 청년들이 대부분 다 이런 게 있더라고요. 그 미국이나 유럽이나 심지어 상하이 중국도 마찬가지로 인생 택들이 약간 좋은 학교 가고 좋은 고등학교 가고 좋은 대학교 가가지고 좋은 직장 갖고 거기서 승진해가지고 이런 게 돼 있더라고요. 근데 그게 너무 좁아요, 벽이. 그래서 굉장히 경쟁이 많고 해야 될 게 많고 걱정이 많지만 그에 비해서 실제로 내가 영향을 미치고 할 수 있는 그런 환경이 마련되지 못했구나. 그래서 나도 힘들었구나 저는 그런 생각이 들더라고요. 로컬로고 주역하는 사업 아이템은 청년들이 더불어 함께할 수 있는 체험 여행 프로젝트. 마찬가지로 우리는 내가 있는 동안에 좀 정리해서 분석해야 되지 않을까. 지난 3년 동안 로컬로의 프로젝트들은 전국 단위로 영역을 확장해왔습니다. 그런데 첫 창업 아이템은 왜 하필 여행이었을까요? 청년 이 문제를 좀 해결하고자 지역이라는 자원을 활용해보자. 지금 지역을 소멸하고 있고 이 소멸을 막기 위해서 많은 자원들이 쏟아지고 있으니 이 자원들을 활용해서 청년들이 새로운 시도해볼 수 있는 그런 당을 만들어 가야겠다라고 이제 시작을 하게 됐고 이 여행을 경험한 이 참가자분들이 이후에 프로젝트나 창업으로 연결될 수 있을 그런 이제 채널들을 만들어 나가겠다. 지난 겨울 로컬로의 대표적인 여행 프로젝트 경주 네컷이 5번째 진행됐습니다. 처음 만나는 각 지역의 청년들이 함께 팀을 이루어 여행하고 카메라를 통해 서로의 시선을 공유하는 시간. 더불어 이 여행엔 또 팀원으로 함께 참여하는 청년들이 있습니다. 여기는 이제 통일라시를 맨날 별궁 같은 데였는데 이제 원래 동물들이 많이 있었는데 이게 다 지나가 멸망하고 나서 허물어졌거든요. 지역과 팀이라는 키워드로 청년들이 함께 만들어가는 특별한 여행. 이 네트워크를 기반으로 각 지역에서 청년들의 창업이 더 활성화되길 바라는 게 승빈의 장기적 꿈인데요. 분명한 건 경주 네컷과 함께 긍정적 경험들이 차곡차곡 쌓여가고 있다는 사실입니다. 저희 MZ 세대들이라고 하죠. 저희가 자라서 살아가야 할 세상이 녹록지 않은 것 같아요. 공부 전력, 교육도 요즘 서울에 있는 고등학교 삐교를 하더라고요. 이런 문제를 해결해나갈 사람들이 필요하다는 사실적으로 그게 궁극적인 목표예요. 그러니까 한 명이라도 더 정말 가슴 뛰는 일을 하면서 살아가는 친구들과 함께 힘들고 험난한 세상이지만 그 문제를 해결해나가면서 서로 의견을 살아가고 싶다는 그런 바람입니다. 점점 빠르게 다가오는 인공지능의 시대와 일자리 감소의 위기. 이 변화에 맞춰 대학 교육이 달라져야 하는 건 이제 필연적인 시대의 요구가 됐습니다. 혹시 만든 센서 살짝 바로 다니잖아요. 그러면 여기 카트 만들었다고 했잖아. 카트에다가 설치해가지고 그거 가지고 여기 복도라든가 이런 데서 공무원 슈퍼바이스를 한번 해봐야 될 것 같아요. 오늘은 카이스트 배경 교수가 학생들과 함께 중요한 시험을 진행하는 날입니다. 초음파를 이용한 센서가 물체의 속도를 얼마나 정확히 감지할 수 있을까? 미개척 분야인 만큼 실험도도 직접 만들었습니다. 시작했어. 나도 될 것 같아. 네, 생각보다 어른들이 더 먼 데서 약간 힘을 줘서 밀어가지고 좀 빠르게 움직이는 거를 시간이 좋을 것 같아. 지금 여기서 음파를 쏴가지고 반사되고 들어오고 그 다음에 다시 쏘는 그 시간이 있어서 시간차 때문에 어느 정도 속도 한계가 있는지까지 한번 체크하면 좋을 것 같아. 그렇지? 수분에 강한 초음파 센서를 개발해 자율주행 자동차의 안정성을 크게 높이고자 하는 게 이번 연구의 목적. 그런데 성공한다면 큰 혁신으로 이어질 이 미래 기술의 끝엔 또 다른 목적지, 창업이 있습니다. 실제로 2001년 첫 창업 때부터 배영민 교수가 대학에서 진행한 모든 연구는 예외 없이 창업으로 이어졌습니다. 학교 시험실에서 세상에 없던 새로운 기술을 개발하고 이를 모두 창업으로 연결시킨 남다른 이력의 교수. 저는 카이스트 전기전자과 교수이고 카이스트의 창업범의 창업본장을 맡고 있는 배영민이라고 합니다.
미국 유학 시절 지호 교수의 권유로 처음 창업을 했었다는 배현민 교수. 하지만 카이스트에 첫 부임했던 2009년 한국 대학의 분위기는 사뭇 달랐다는데요. 제가 카이스트 인터뷰를 할 때 원로 교수님들께서 이제 제 경력이 창업했던 경력이잖아요. 그냥 그걸 보시고 나서 하시는 말씀이 카이스트 하지 말고 논문 써야 된다. 그래서 저도 대답으로는 네, 논문만 쓰겠습니다. 이렇게 대답을 했었습니다. 근데 한 짓을 하셨잖아요. 그러니까 제가 창업했을 때 그때 경험이 저한테 너무나 소중했었어요. 너무나 많은 걸 알게 됐었고 그 경험을 학생들한테 전해주면 좋겠다는 그런 생각을 많이 했어요. 반대를 무릅쓰고 학생들과 함께 창업한 회사 중 하나인 이곳은 지금도 신기술 개발이 한창입니다. 효경 뇌 영상장치 개발에서 한 발 더 나아간 이 기술은 환자가 의식이 없을 때도 간단한 폐지만으로 뇌의 산소 포화도를 정확하게 측정하는 걸 목표하고 있습니다. 문제를 해결하든지 끊임없이 이어진 실험. 다음도 넓게 맞으면 수위가 좀 조절이 되는 셈이 바라야 될것 같아요. 뇌경색으로 인한 의료비 지출이 굉장히 크다는 걸 알게 돼가지고 이제 그거 관련된 기술을 좀 배워보자라고 생각을 했어요. 그러니까 연구자들이 연구를 할 때 그 딜레마에 빠지는 가장 큰 것 중에 하나는 자신이 잘하는 걸 하려고 그래요. 논문을 보고 아 내가 이 사람보다 더 잘할 수 있겠구나. 근데 창업을 하는 방향으로 갈 때 연구를 할 때는 연구 주제를 절대 논문에서 잡지 않고요. 지금 우리에게 필요한 건 무엇인가, 지금 현재 구축된 시스템의 문제가 무엇인가를 먼저 파악을 하고 그 문제를 해결하기 위해서 논문을 보게 되는 것이죠. 그래서 그렇게 접근을 하게 되면은 직접적으로 사람들의 삶에 영향을 줄 수 있는 것을 이제 만들 수가 있고요. 배현민 교수에게 창업은 혁신과 동료입니다. 그래서 1인 타협도 빠르지 않죠. 현재 투자하시는 분 만나서 그 계약 상황에서 뭐 훌륭하고 어떤 형태로 계약이 이루어질 거냐 그런 걸 물어보시더라고. 인터넷 발제에 대한. 그렇지. 그러니까 그게 그 정도 예측이 있으면 우리도 어느 정도 캐시플로우가 가져오는지 모두 생각해보면 좋으니까. 넘어야 할 산이 많지만 한 번도 멈춘 적 없는 5번 연속 창업의 행복. 그 뒤에선 의미 있는 변화들도 일어나고 있습니다. 별 생각 없이 공부했었거든요. 그러다가 오미랩이 상급다는 그런 기사를 봤었고 내가 원하는 게 저런 것 같다는 생각이 들었어요. 자기가 가는 기술 가지고 상용까지 해가지고 제품이 돼서 이제 얘가 정말 세상에 영향해서 온 거잖아요. 그래서 그때 창업에 대한 꿈을 가지고 이제 연구실에 인턴을 시작을 했죠. 지금도 배현민 교수의 연구팀선 창업을 꿈꾸는 많은 학생들이 다양한 주제로 연구 개발 중입니다. 앞으로 이들 손에서 얼마나 많은 창업이 이루어지게 될까? 창업의 길을 들어서 직접 해봤던 학생들은 시야가 좀 넓어지는 면은 확실히 있어요. 왜냐면 단순히 연구 개발에서 끝내는 게 아니라 그걸 가지고 어떻게 양산을 해야 되는지, 어떤 마케팅을 해야 되는지 경쟁 관계까지도 생각을 하면서 하니까 당연히 이제 시야 자체가 많이 넓어지는 면이 있고요. 근데 사실 그런 걸 경험한다는 게 엔지니어한테 굉장히 큰 자신감을 줘요. 보통 이런 말이 많이 있어요. 한 번 창업한 사람은 계속 창업한다고. 이건 자신감이 있기 때문에 계속 그 길에서 뭔가 새로운 걸 만들려고 계속 하거든요. 기회가 닿을 때면 자신이 오랜 세월 공을 들여 수집한 오교룸에 학생들을 초대한다는 배현민 교수. 언뜻 쉬는 시간 같지만 이 시간도 창업 교육의 연장이랍니다. 오늘은 어떻게 만든 건지 알겠니? 이건 히스토리가 이제 1920, 30년대 그 당시에는 엄청 하이테크였어서 스피커가 어떻게 만들어지는지 그런 어떤 룰도 존재하지 않았고 근데 이런 방법은 상업적으로는 실패했어. 왜냐면 너무 커야 돼. 그 다음에 새로 만들 때 너무 무거워. 근데 나무로 만들려면 이거는 더 힘들어. 나무로 만들려면 저렇게 휘어지고 이렇게 나무로 만들려면 그때는 공인도 훨씬 많이 들고 저 뒤에 있는 저 평판으로 생긴 거는 독일 사람들이 고안한 방식이야. 근데 저기 가로가 2m고 세로가 2m인데 저 스피커도 지금 저만한 스피커를 만들다 보면 장사가 되겠어? 근데 저것도 역시 상업적으로 실패했어. 하지만 대단히 창의적이고 고효율을 만들기 위해서 대단히 노력을 해서 만든 거야. 창업으로 시야를 확장할 때 혁신적이면서도 의미 있는 기술을 개발할 수 있다는 굳건한 미움. 그런데 그 혁신의 시작을 부딪혀서 해야 하는 이유는 무엇일까? 회사는 이제 수익을 극대화해야 되니까 당장 매출에 도움이 되는 것에 집중할 수밖에 없거든요. 근데 하지만 학교에서는 어차피 가진 것도 없고 스크래치부터 시작을 한 거고 모험을 하더라도 그것이 전혀 보람이 되는 기반이 아니고요. 그래서 그런 새로운 시도를 해보고 그것이 만들어지고 그런 그 결과를 가지고 또 자연스럽게 창업도 하고 그런 것이 이제 이루어질 수 있는 모든 인프라가 갖춰져 있기 때문에 학교를 창업의 씨앗을 만드는 것으로 사용을 하는 게 리소스를 가장 현명하게 사용하는 게 아닐까 그런 생각합니다. 세계에서 가장 먼저 혁신적 창업과 대학의 역할에 눈을 든 곳, 미국 스탠포드 대학입니다. 이곳을 모태로 세계 1호 벤처기업이 탄생한 지 80년. 스탠포드 대학의 창업 정신은 어디까지 진화하고 있을까요? 안녕하세요. 폴케입니다. 스탠포드 대학교 교육대학원에서 어소시에이트 인 앤 치프 테크놀로지 오피서라는 직책을 맡고 있습니다. 학생들이 누구나 이 교육 혁신을 가지고 올 수 있는 솔루션을 통해서 창업을 하고 싶을 때 그 피칭을 통해서 처음에 이제 그 펀딩을 주입하고 또 자문을 계속해서 더 큰 펀딩 기관과 연결시켜주는 그런 프로젝트를 진행을 하고 있는데 다양한 학생들이 함께 팀을 이루어서 진행을 합니다. 교육 신학을 하는 학생도 있고 교육공학을 하는 학생도 있고 경영대학교 학생들, 의대 학생들, 공대학생들까지 다 함께 팀을 이루어서 창업을 진행하고 있고 교육과 관련된 그런 창업이 이루어질 수 있는 그런 환경을 만들었습니다. 다른 것도 아닌 교육대학원에서 이토록 학생들의 창업을 적극 독려하는 이유는 대체 뭘까? Hey Alex, how are you doing? Good. Good to see you. 최근 폴킴 부학장이 애정을 갖고 창업을 돕고 있다는 알렉스는 VR 기술을 활용한 학습 플랫폼을 개발 중이다. So for the initial, kind of a setup, how much are you raising? We're raising $2.5 million. Okay. We've been fortunate to be funded by the National Science Foundation. Congratulations, by the way. $250,000. We've also received an Agility grant. Yeah. 100,000 there. It's a good partner to have. Yeah. What about having some partners from the beginning? I think having partners from the beginning would make things a little easier for you. Major companies like maybe Uni Upschool or any of the big companies could be. I don't mind. I don't think that I would here actually turn to you because I need advice here on anything. There's a huge demand for after-school STEM learning because 80% of US students actually struggle with STEM. They find it boring or uninteresting. They don't see the connection with the real-world application. So we wanted to help with that. We also knew that virtual reality is a medium of creation, a medium of discovery, and we wanted kids to actually explore together. 창업 아이템이 어느 정도 가능성을 인증받게 되면 학교 측은 홍보와 투자를 위한 기회 자리도 마련해줍니다. 제품을 외부에 소개하는 오늘 데모 대회에도 여러 팀이 참석해 열기가 뜨겁습니다. 26% of US teenagers have a headset.
The problem is, there's all gaming, no learning. So every parent they want what? So what do? We create a platform for teachers as soft as the gate to create lessons and flood them. 그런데 교육대학원에서 알렉스의 창업 아이템을 적극 지원하는 건 그것이 비단 학습 플랫폼이기 때문만은 아닙니다. 이 기술을 통해 교육 현장에서 어떤 변화를 가져올 수 있을 것인가? 홀킨 부학장은 알렉스의 개발 취지, 그 이상을 내다보고 있습니다. 일반적인 학교를 다닐 수 없는 학생들이 상당히 많이 있습니다. 왕따를 당한다든지, 뭐 학교 폭력에 시달렸던 아이들이라든지, 상당히 어려운 어떤 장애를 갖고 있다든지, 그 아이들도 양질의 교육을 받을 수 있는 환경을 또 조성을 해주고, 그 안에서 연습을 시켜서 일반 사회에서도 활동하는데 전혀 문제가 없게끔 하는 그런 교육 프로그램들도 있습니다. 그래서 여러 가지 장점들 때문에 이와 같은 그런 가상현실이라든지 인공지능을 활용한 그런 혁신적인 교육 환경과 솔루션을 개발하는데 제가 상당히 관심을 많이 가지고 있고, 그와 같은 창업하는 학생들을 상당히 격려하고 자문을 하고 싶어 하고 있습니다. 2010년 전 세계 2만 명의 학생이 동시에 스탠포드 수업을 들을 수 있었던 무크 프로젝트에서 제3세계 아이들이 질문을 통해 스스로 학습 역량을 끌어올리는 스마일 프로젝트, 아이들의 구체적 경험을 책으로 만들어 전 세계에 전파하는 천일 스토리까지, 그동안 홀킨 부학장이 세계 각국에서 몸으로 실천해온 교육 혁신 등 이제 학생들의 이유 있는 창업으로 그 뜻이 이어지고 있습니다. 어떻게 이 세상을 더 나은 세상으로 만들 수 있을까를 고민하는 그 도움을 주는 게 교육이 아닌가 이런 생각을 합니다. 그래서 제가 혁신과 창업을 이야기할 때 항상 하는 이야기가 이유 있는 혁신, 이유 있는 창업에 대해서 항상 이야기를 합니다. 나 중심, 뭐 나만이 어떤 뭐 성공을 이루는 이런 것이 아니라 함께 서로 잘 살 수 있는 더 나은 세상을 만드는 도움을 주는 교육을 확보하기 위해서 끊임없이 학생들에게 혁신하라, 창업하라 하고 있는 거죠. 개인의 성공이 아닌 세상의 혁신을 향한 대학의 창업 교육. 국내 대학에서도 일찌감치 그 의미를 깨닫고 꾸준한 발걸음을 이어가고 있는 곳이 있습니다. 학생들이 스스로의 힘으로 세상의 문제를 해결해보는 1박 2일간의 교육 현장. 발전대학교는 1, 2, 3, 4학년에 창의 교육들을 개발해서 운영하고 있습니다. 그거의 첫 과문인 게 이 엔트입니다. 실질적으로 자기가 생각한 걸 해보고 구현할 수 있다는 그런 어떤 마인드셋을 구축하는 첫 번째 프로그램이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그 기본 자세히 발버둥이 있습니다. 그 외에 이제 발을 바깥으로 팔짱으로 걷거나 안쪽으로 건드리면 분명 골반에 장애가 생기니까. 그래서 이게 1인당 도로 측정한다? 네. 학생들은 아이디어에서 정말 실체를 만들어냈습니다. 정상적으로 걸었을 때는 이런 식으로 이제 소리가 안 나는 반면에 팔자고름으로 한쪽으로 쏠리면 이런 식으로 소리가 나게끔 해가지고 지금 내 몸의 균형이 깨졌구나. 거기 칸막이를 이렇게 설치해가지고 이쪽으로 불이 지나가면 거기 이렇게 돌아갈 거잖아요. 이 팀은 더 큰 사회 문제를 해결하고 싶습니다. 저번에 강남에 홍수가 났었잖아요. 태풍 양형 때문에. 그래서 거기가 문제점이 이제 지방이 낮은 데다가 거기 하수구에 물이 빠져야 되는데 쓰레기들도 막혀가지고 그래서 물이 안 빠진다고 들었거든요, 저는. 하수구의 수력 에너지를 이용해 자동 쓰레기 수거 장치를 만들 수는 없을까? 1박 2일 사이에 학생들의 역량이라는 게 굉장히 큰 폭으로 바뀌게 됩니다. 창의적인 생각도 갖고 있었고 자기주도적으로 할 수 있는 생각도 있었고 소프트웨어 능력도 꽤 많이 있었나 이런 것을 자각하는 그러한 시간이 돼서 굉장히 효과적인 프로그램이라고 저희는 잡아보고 있습니다. 그리고 그 경험들이 모여 더 큰 도전이 시작됐습니다. 학생들이 오롯이 창업에 전념할 수 있도록 새로운 교육 과정이 각전대에 개설된 것입니다. 제가 마치 사업 기술을 알려받듯이 계신 분들한테 우리가 앞으로 비전 무엇인지를 좀 짧게 설명해 드리도록 하겠습니다. 어떻게 끌면 국내에서 최초로 시도되는 이 도전을 위해 담배이 학장은 서울대 중심교수라는 자리에서 스스로 떠나왔습니다. 우리 교육이 큰 전환을 해야 되는데 첫 번째 전환은 기업과 테크노입니다. 그것은 대학 기업이 되는 뜻도 아니고 기업의 인재를 길러내는 뜻도 아니고 대학에서 실험해보고 혁신에 도전해보고 실패를 하더라도 뭔가 새로운 일을 해보는 자기만의 프로젝트를 해보는 경험, 그게 진짜 이제는 대학의 방향이다. 그럼 결국 유저들이 무엇을 원하는지, 왜 이건 좋고 싫어하는지, 왜 여기에 공감하는지, 여기에 감동하는지 이 모든 것들이 다 결국 인간의 마인드의 작동이에요. 그리고 인간이 어떤 존재인가를 깊이 이해하는 것이 비즈니스의 핵심입니다. 인간은 왜 술을 좋아할까? 바로 꿀잠이나 수면용이라는 인간 본성이 깃들어져 있습니다. 인간은 말과 문자로 이야기를 전달합니다. 이른바 스토리텔링. 가전대 창업대학에서 학생들에게 가장 강조하는 것은 인간에 대한 공감과 이해. 스타트업의 시작은 문제 발굴부터 시작합니다. 간단해요. 사람들이 어디서 불편함을 느끼지? 그리고 우리가 페인 포인트라고 하잖아요. 고통의 지점을 잘 발굴해야지 그 고통을 해소해 줄 수가 있어요. 이게 시작이면서 동시에 해결책에 굉장히 중요한 부분입니다. 어떤 의미에서 20대 교양은 또 동시에 생각해요. 20대 교양은 그냥 문학, 역사, 철학이 아니고 그냥 과학도 아니고 공감하고 혁신하려는 마음. 이게 정말 건강이 되지 않을까요? 주석이 몰두링인 창업 아이템은 여성들을 위한 병원 정보 검색 서비스. 또 다른 걸 볼 수 있냐면 지도를 하나로 나타내는가. 그런데 주석에겐 남다른 과거가 있다네요. 수능은 6번 봤던 것 같아요. 7번 봤어요. 7번인데 성적이 생각보다 안 나왔었어요. 제가 그 다음에 좀 좌절감이 되게 많이 나서 한 6개월 동안 방에서 희귀공기처럼 20번 시켰어요. 그러다가 한 번은 정말 친한 친구가 이렇게 하지 말고 창업 박람회 하는 거 같다. 가서 한번 구경해 가볼래? 나갔는데 저는 이렇게 부끄러워서 아예 못 걸고 있는 상황이었는데 그 사람들이 오면서 미쳤다 얼마나 좋아요. 우리도 비전이 있어요. 이거를 열정적으로 말을 하는 게 전 진짜 놀랐어요. 사람들이 정말 열심히 살고 또 목표가 확실하다. 그때 저도 나도 한번 저런 뜨거움을 가지고 살고 싶다. 그랬던 주석은 대학에서도 오롯이 창업에 몰두할 수 있는 창업 학기제를 했나 후회 없이 뜨거운 시간을 보냈습니다. 이 친구들은 대학에 가기 위한 정말 따기 위한 스타일이라고 썼으면 지금 하는 분은 뭐 남이 시켜서 하는 게 아니라 제가 하고 싶어서 하는 거니까 재미있으면 하는 것 같아요. 4학년 재혁은 졸업 한 학기를 앞두고 취업 대신 창업에 도전해보기로 했습니다. 그런데 일부인표를 아껴야 할 팀 회의 시간. 모두 아이돌 포토카드 구경에 흠뻑 빠져 있습니다. 처음으로 돈 주고 구매한 앨범이었어. 그래가지고 내 때는 소리가 4학년에 나왔어. 랜덤으로 나오니까. 알고 보니 재혁의 창업 아이템은 간편하게 포토카드를 교환할 수 있는 플랫폼, 포카카라고 부르는데 일단 아이돌 포카드를 얻으려면 제가 좋아하는 아이돌 그룹의 앨범을 사게 되면 이제 포토카드가 나오는데 그게 랜덤하게 나오다 보니까 조금 여러 장 샀을 때 중복이 되거나 혹은 본인이 원하는 포토카드가 안 나올 때가 굉장히 많아요. 이 아이템 생각하게 된 게 군대에서부터였어요.
아이즈원이라고 효과 동료가 한 144개까지 늘어난 거예요. 그거는 이제 하려면 정말 말이 안 되는 수준이니까 카테고리 분류하고 검색을 해서 나 원하는 조건 편하게 찾으면 쉽지 않을까? 혼자만의 아이디어에 머물러 있던 포카포카는 탕 학제를 통해 다시 세상 밖으로 나왔습니다. 혹시 궁금한 거 좋아하는 많이 하는 편이죠? 시장 조사와 더불어 팀원들과 끊임없이 머리를 맞는 사이 단사했던 아이디어는 사업 아이템으로 모양새를 갖춰나왔습니다. 그렇게 뜨거웠던 한 학기가 지나고 드디어 최종 발표 날이 찾아왔습니다. 외부 투자자들까지 심사위원으로 참석한 가운데 학생들이 자신들의 창업 아이템을 발표하는 자리. 준비 한번 더 보여주세요. 학생들이 이거 잘해가지고 그런 게 되거든요. 저희 아이템은 펀더스타트이고요. 발표자는 김준호 학생입니다. 들어가 주십니다. 이거는 일종의 탑시크릿 엑셀 파일로서 일부 유저들만이 권한을 갖고 있고 외부 유출이 절대 금지되는 파일입니다. 저희는 앱을 6등급 그리고 앞서 말씀드린 커뮤니티 기능과 커뮤니티 기능을 통해서 앱의 확장성을 갖고 있기 때문에 다음과 같이 장점을 가질 수 있다고 말씀드릴 수 있고요. 저희가 유저들의 리서치 그리고 피드백을 받아서 업데이트 계속 해나가고 있습니다. 여기 상태 저희가 받을 수 있다는 그 서비스가 담보가 되면 담보가 이 서비스를 이용하는 의미가 있거든요. 사실 저희가 고려는 해보게 현재 이게 서울에서는 합법적으로 이런 법을 관리하고 진행하는 걸로 알고 있는데 경기도 쪽에서는 그 구제에 관련한 법이 어떻게 되는지 저희가 내부적으로 확실히 알고 있어서 일단은 대해놓고 하고 있습니다. 라인을 합리적이고 쉽게 즐길 수 있도록 큐레이션 해드립니다. 집을 구하기 전 직접 살아보아야 할 수 있는 정보들을 계획자들끼리 알고 공유할 수 있는 이 학생 꾸미기에 필요한 케이스 같은 도구를 구매하여서 자신만의 포카를 꾸미는 문화를 가지고 있습니다. 아이돌 밴드 엣지를 편하게 만들자라는 미션으로 저는 포카파를 만들어 가고 있습니다. 감사합니다. 우리 학생들은 대학에서 지혜를 배워야 돼요. 그리고 힘든 세상을 헤쳐나갈 수 있는 뭔가 강인함을 배워야 되고 그런 훈련을 받아야 돼요. 이 친구들이 지금 이 아이템을 갖고 계속 안 가더라도 자기가 뭔가 문제를 발굴함으로부터 시작해서 문제를 해결하는 모든 과정을 총경험에 가다고 치자면 이 친구의 인생에서 뭔가 중요한 어떤 하나 큰 도구를 선사한 게 아닐까? 과연 여보 제조하고 이렇게 공기를 만들어주신 제가 네 어제 다음으로 큰 박스나요. 처음에 같이 같이 방금 제고 자 잡고 먹고 같이 형이 통해서 아직 이렇게 할까? 이게 통할 건가? 네 이런 걸 하는 동안 저희 다른 데서 저희가 그렇게 공부했는데 그 공부에 아주 학교들 이렇게 30명 인원이 많으면 다 중간에 주면 안 돼요. 30명의 친구들 있고 저희가 또 지나고 성취가 따라 얘기하고 무슨 작품에 이제 삶을 살아가고 있어서 창업이 내가 먼저 처음부터 끝까지 다 키우는 거잖아요. 사람이 사실 그 과정을 경험해야 많이 하면서 저는 되게 많은 사람이 달라가는 느낌이에요. 창업은 학교인 것 같아요. 그냥 좋아서 하는 거다 보니까 이제 그냥 제가 좋아서 하는 거고 그래서 좋아하니까 더 열심히 하고 싶고 잘하고 싶고 그걸 또 함께 같이 하고 싶고 약간 이런 게 있어서 저한테는 창업이 지금 덕질이 같나.